ଶାନ୍ତି परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 5/10/2025 मसीहा प्रातः मुरली अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 3/3/2000 मसीहा। आमर परम शिक्षक अव्यक्त बापदादा कहिले परमात्मा संगरे रही ज्ञानर अबीर गुण एवं शक्तिर रंग लगाइबा ही प्रकृत होली पालन करिबा। परमात्मा संगरे रही ज्ञानर अबीर गुण एवं शक्तिर रंग लगाइबा ही प्रकृत होली पालन करिबा। आज बापदादा निजर श्रेष्ठ भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ पवित्र पिलामानक सहित होली पालन करिबा पाई आसिछन्ते। दुनिया रे लोक माने तो जेकोसी उत्सव को केवल पालन करुछन्ति, किंतु तुमे पिला माने केवल पालन करूना। पालन करिबा अर्थ सेही भली हेबा। तेणु तुमे माने होली अर्थात पवित्र आत्मा होई जाइछ। तेबे तुमे समस्ते केउ भली आत्मा? होली अर्थात महान पवित्र आत्मा अट। दुनियार लोक माने तो निजर शरीर को स्थूल रंग द्वारा रंगाउछन्ति, किंतु तुमे आत्मा माने निजको अर्थात आत्मा को केउ रंगरे रंगेइछ? सबुठारु भल रंग कौन? अविनाशी रंगटी कौन? तुमे समस्ते जानिछ एवं समस्ते परमात्मा संगर रंग आत्मारे लगाइछ, जहा द्वारा आत्मा पवित्रतार रंगरे रंगेई हो जाइछे। एही परमात्मा संगर रंग केते महान एवं केते सहज अटे। सेथिपाई परमात्मा संगर महत्वर प्रतीक रूपरे एबे अंतिम समय रे मध्य सत्संगर महत्व रहिछि। तेबे सत्संगर अर्थ हेला परमात्मा पितांकर संगरे रहिबा, जहा कि सबुठारु महान मध्य अटे एवं सर्वश्रेष्ठ मध्य अटे। तेबे यही भली संगरे रहिबा कौन कष्टकर अटे कि? एवं यही भली संगर रंगरे रहिबा द्वारा जेपरी परमात्मा उच्चरु उच्च अटंती, सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य उच्चरु उच्च पवित्र महान आत्मा पूज्य आत्मा होई जाइछ। तेबे यही अविनाशी संगर रंग तुमको प्रिय लागुछि ना? दुनिया रे लोक माने केते चेष्टा करूछन्ति, पुणी भी परमात्माकर संग प्राप्त करिबा तो दूरर कथा, केवल मने पकेबा पाई मध्य केते मेहनत करूछन्ति। किंतु तुमे आत्मा माने बाबा को जानी जाइछ एवं दिल र सहित कहिछ मेरा बाबा। मेरा मध्य कहिछन्ति मेरे बच्चे, बाबा मध्य कहिछन्ति मेरे बच्चे, जहा द्वारा संगर रंग लागि जाइछि। तेबे बाबा तुम मानकु केउ रंग लगाइछन्ति? ज्ञानर अबीर लगाइछन्ति, गुणर रंग सर्वशक्तिर रंग मध्य लगाइछन्ति, जेउ रंग द्वारा तुमे माने तो देवता होई जाइछ। किंतु एबे कलिजुगर शेष समय पर्यंत मध्य तुम मानकर पवित्र मूर्ति गुड़िक देवात्मा रूपरे पूजा पाउछन्ति। दुनिया रे पवित्र आत्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, महान आत्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, धर्मात्मा मध्य बहुत हेउछन्ति, किंतु तुम मानकर पवित्रता देवात्मा रूपरे आत्मा मध्य पवित्र हेउछि एवं आत्मा सहित शरीर मध्य पवित्र हेउछि। तेबे एते श्रेष्ठ पवित्रता किपरि प्राप्त ହେଲା? केवल संगर रंग द्वारा। तुमे समस्ते निसार सहित कहुछ, जदि केही तुम मानकु पचारिब परमात्मा केउठी रहुछन्ति? परम धाम रे निश्चित रहुछन्ति, किंतु एबे संगम जुगरे परमात्मा तुम मानक सहित केउठी रहुछन्ति? तेबे तुमे माने कौन उत्तर देव? परमात्मा को एबे आम भली पवित्र आत्मा मानकर हृदय सिंहासन रे ही भल लागुछि। यह ठीक कथा तो? तुम मानक दिल रे बाबा एवं बाबांक दिल रे तुमे माने रहुछ। तेबे जेउ माने कहुछन्ति से माने हाथ उठांतु। रहुछ तो? बाबा पचारे। समस्ते हाथ उठाइले। अच्छा, बहुत भल कथा।
ତୁମେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋର ଦିଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହୁଛ ନା। କ'ଣ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହୁଛ ତ? ତେବେ କେତେକ ପିଲା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଲାଭ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସାଥୀ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ। ଯଦି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିଛ ତେବେ ସାଥୀ ତ କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିଲ୍ ଭିତରେ ରାବଣର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ରହିଯାଇଥିବ, ତେବେ ରାବଣର ଜିନିଷ ତ ପର ଜିନିଷ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ପର ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ସଂସ୍କାର ତ ଏହିପରି। ତେବେ କ'ଣ ଏହା ତୁମର ଅଟେ ଯାହାକି କହୁଛ ମୋର ସଂସ୍କାର? କ'ଣ ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ କି? ଏହା ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ। ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଠିକ୍ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ କଥା ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ଭୁଲରେ କହିଦେଉଛ କି? ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛ, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ସାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ? ପୁରୁଣା ଜନ୍ମର ସାଙ୍ଗିଆ ଅଛି ନା ବିକେ ସାଙ୍ଗିଆ ଅଛି? ତୁମର ସାଙ୍ଗିଆ କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ବିକେ ନା ଅମୁକ ଅମୁକ? ଯେବେ କି ମରିଯିବା ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର କିପରି କହୁଛ? ଏହି ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ ତ ପରର ହୋଇଗଲା ନା, ମୋର ତ ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କିଛି ତ ଜଳାଇବ ନା। ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଜଳାଇବା ସହିତ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ ଜଳାଇବ? ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏଭଳି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବୋଲି ଭାବିବା ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦିଲ୍ରେ ନିଜ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲ ତ? ଭୁଲରେ ବି କେବେ ମୋର ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର କହିବା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାନୁଛ ମଧ୍ୟ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ରାଜା ସନ୍ତାନ, ଅଧୀନ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛ? ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପ ନା? ଅଧୀନ ତ ନୁହେଁ ନା। ତୁମେମାନେ ତ ଅଧୀନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିବା ବାଲା ଅଟ। ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନରୁ ଅଧିକାରୀ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିମାନ ତ ଅଛି ନା। ବାପଦାଦା ତ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନକୁ ମନ ରୂପୀ ବିମାନ ଉପହାର ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରୂପୀ ବିମାନ ଅଛି ତ? ବିମାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଡେଣା ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଆଧାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ?
ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ଏଭଳି ବିମାନ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ 3 ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରୂପୀ ଡେଣା 2ଟି ଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଚାବି କ'ଣ? ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଡେଣା 2ଟି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସାହସକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବରଦାନ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠାଇବ ତେବେ ବାବା ତୁମକୁ 1000 ପାଦର ସହଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେପରି ବି କଡ଼ା ସଂସ୍କାର ହେଉନା କାହିଁକି ସାହସକୁ କେବେ ବି ହରାଅ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ତୁମ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସର ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ହିସାବରେ ଅଧିକାର ରଖ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରୁହ। ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର। ଏହିଭଳି ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଉଠୁଛି, ନା କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, ନା ଏହିପରି ହୋଇକରି ହଁ ରହିଛି। ଏହିପରି ହୋଇକରି ହଁ ରହିଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କରୁଛି ତ ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ହେବା ତ ଉଚିତ, ବାବା ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା। ଏପରି ନୁହେଁ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ତ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବଦଳାଇ ଦେଉଛ। କହୁଛ ବାବା ଆପଣ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ଆପଣ ତ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଏଥିରେ ନାଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିଜର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାବି କରିଦିଅ। ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହସର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ୍ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କରୁନାହଁ। କରୁଛି ତ, ହେବା ତ ଉଚିତ, ଏହିଭଳି ନିଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବାର ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ଲେନ୍ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକଟ ନ ହେଉ। ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଥର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ମନେ ପକାଅ, କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ କେତେ ଥର ହୋଇସାରିଛ। ଅନେକ ଥରର ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବିଜୟୀ ହେବା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଦୃଢ଼ତାର ଚାପି ଲଗାଅ। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ବିଜୟ ତ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ ଏବଂ ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ନା? ହେବ କି ନ ହେବ? ନା, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରଖ ଯେ ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ହେବ କି ନ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ନିଶା ରଖ। ଥିଲି, ଅଟେ ଏବଂ ହେବି। ତେବେ ଏହିଭଳି ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ ନା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅବିରରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ତ ଖେଳିଦେଲ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିବ?
ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏଭଳି କରିଦେବୁ, ସେଭଳି କରିଦେବୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ କେବେ ସୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ସୁପ୍ତ ନ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଯଦି ନାଚିବୁ, ଗାଇବୁ, ଖାଇବୁ, ତେବେ ମନଟା ଟିକେ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଚିବା ଏବଂ ଗାଇବା ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଛ ନା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନାଚିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଜାଣିଛ ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାଚିବା ଜାଣିଛ? ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଛ ଚାଲିଛି ନା କେବେ କେବେ? ବାପଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ କେବେ, ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛ ନା ଏବେ ତ ସମ୍ ଟାଇମ୍ କରୁଛ? କ'ଣ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସମଥିଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ଏଭଳି ନାଚିବାରେ ଥକିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ନା। ଚାହେଁ ଶୋଇଥାଅ, ଚାହେଁ କାମ କରୁଥାଅ, ଚାହେଁ ଚାଲିଥାଅ, ଚାହେଁ ବସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ନାଚ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛ ତାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବ। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବା ଜାଣିଛ ତ? ଏହି ଗୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ମୁଖର ଗୀତ ଗାଇବା ତ କାହାକୁ ଆସିବ, କାହାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଗୀତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣର ଗୀତ ଗାଇବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ତୁମର ସବୁଦିନ ଉତ୍ସବ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉତ୍ସବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନାଚ ଏବଂ ଗାଅ। ଆଉ ତ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି 2ଟି କାମ କର, ନାଚ ଏବଂ ଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ବୋଝ କାହିଁକି ଉଠାଉଛ? ନାଚ, ଗାଅ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କର, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ହୋଲି ତ ପାଳନ କରିନେଲ ନା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ପାଳନ କରିବ? ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ପାଳନ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ ଭକ୍ତମାନେ କପି କରିବେ ନା। ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯାହା ବି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସମୟରୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ବିଶେଷତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପଦ୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶୀମାନେ ବତନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ବିଶେଷତା ଅଟେ ନା। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଚାହେଁ ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ରହିବା ବାଲାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଇବା ଛାଡ଼, ବ୍ୟାୟାମ କର। ସେହିପରି ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ମେହନତ କରିବା ଛାଡ଼, ସାରା ଦିନ ଭିତରେ 5 ମିନିଟ୍ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ନିରାକାରୀ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଆକାରୀ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁଆଡ଼ର ଦେହଧାରୀ। ଏହିଭଳି 5 ମିନିଟ୍ର ମନର ବ୍ୟାୟାମ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମେହନତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହୋଇପାରିବ? ମଧୁବନ ହେଲା ମୂଳଦୁଆ।
ମଧୁବନର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଧୁବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମଧୁବନରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ଯାହାକି କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ପାରୁନାହିଁ। ଭଲ କଥା ବି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ମଧୁବନ ଯାହା କରିବ ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବ। ତେଣୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଏମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ନା। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏଭଳି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କର। ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ତ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଯେଉଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଶି ମିଟିଂ କରି ଏହିଭଳି କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯଦି କରିବ ତେବେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁବନବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଏବଂ କରାଇପାରିବେ। ମଧୁବନର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ମିଟିଂ କରିବ, ଦାଦୀମାନେ ମିଟିଂ କରାଇବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜର ହାତର ମାନ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବରଦାନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ବରଦାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଅଟେ। ତେବେ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଉପହାରକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? କ'ଣ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ? କାହିଁକି ନା ଆଦିଦେବଙ୍କର ଉପହାର କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ବା ହୋଇଗଲା ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଉପହାରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରତିଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଉପହାରର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଉପହାରକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାରର ପ୍ରତିଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ହୋଲିଏଷ୍ଟ, ଲକିଏଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଚାବିକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ସାହସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ମନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିବା, ପ୍ରତିଦାନରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା, ସବୁଦିନକୁ ଉତ୍ସବ ମନେକରି ପାଳନ କରୁଥିବା, ସଦା ଖୁସ୍ନସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆମର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ, ନମସ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ଲଭ୍ ଏବଂ ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ସଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଭବ। କର୍ମରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ତଥା ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଲଭଲିନ୍ ରହିବ ତେବେ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯିବ।
କାରଣ ସ୍ନେହ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ବା ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ଏହି ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ହିଁ ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର, ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଲାର ଚାବି ଅଟେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କି ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଦର୍ପଣ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ। ଚାହେଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେଁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ତୁମର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଥବା ଶୁଭ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।